नमस्कार ओडिशा आपण माने देखुचंती श्री टीवी ओडिया। आज तारीख 21 जनवरी 2026। आसंतु जानि नेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। प्रथम खबर, जाड़ भितरे वर्षा माड़ी आसुछि वर्षा। नूतन वर्ष आरंभ हेबा सहित देशर अनेक राज्य थंडा वृद्धि पाइछि। शीत लहरी जोगु अनेक अंचल साधारण जीवन यात्रा ठप हो जाइछि। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि जनवरी 22 रु 24 तारिख मध्य उत्तर पश्चिम भारत आखपाख समतल अंचल वर्षा हो पारे। यह सहित आगामी 2 दिन रु 3 दिन मध्य उत्तर पश्चिम भारत और बिहार घन कुहुड़ी लगी रहिबा सहित पाणीपाग पुणी बिगिड़िब। पाणीपाग विभाग आगामी किछि दिन पई प्रबल ठंडा सतर्क जारी करिछि। आईएमडी अनुसार चलित सप्ताह पश्चिम हिमालय 2टी क्रमागत पश्चिम पाग स्थिति में परिवर्तन संभावना रही। फल जनवरी 23 तारिख पर्यंत जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड में प्रबल वर्षा तथा तुषारपातर संभावना रही। परवर्ती खबर, कार उपरे चढ़ीगला कार, ब्लैक स्पॉट पलाशुणी। राजधानी भुवनेश्वर पलाशुणी पलटिछि दुर्घटनार हटस्पॉट। सबुबले ट्राफिक भिड़ लगी रहुथिबारु पलाशुणी प्रतिदिन घटुछि छोट बड़ दुर्घटना। पलाशुणी दे जाइथिबा जातीय राजपथ 16 उपरे सोमवार रे भयंकर दुर्घटना घटिछि। कार उपरे आउ एक कार चढ़ी जाइथिबा बेले अल्पके बर्ती जाइछि जीवन। दुई गाड़ी रे थिबा यात्रींक किछि क्षयक्षति होई नथिबा बेले कार दुईटी क्षतिग्रस्त होइछि। दिन 9 रु राति 10 जाए पलाशुणी रे रहुछि ट्राफिक जाम। जातीय राजपथ रास्ता 3 लेन रे थिबा बेले पलाशुणी रे थिबा ब्रिज 2 लेन विशिष्ट, जेउथिपाई गाड़ी गुड़िक 3 लेन रे आसी 2 लेन रे पशुछंती। फल रास्तार उभय पार्श्वर असंभाल भिड़ सृष्टि होउछि और दुर्घटना बढ़िबारे लागिछि। परवर्ती खबर, फाटिगला गैस पाइप, कटकरे आतंक। पेट्रोल टांकी रास्ता काम बेले कटक सीडीए रे अघटन। सीडीए टन 10 अंचल रे पेट्रोल टांकी को रास्ता काम चलता बेले अघटन घटी, जहां नहीं स्थानीय अंचल रे लोक आतंकित हो पड़ती। स्थानीय लोकों अनुसार गैस पाइपलाइन माटी ठू 1.5 मीटर तले जीवा कथा, किंतु बहुत ऊपर जाइछि। गैस लीक पर बहु उच्चता पर्यंत गैस उठीथिला। तेबे गैस लीक समय आखपाखे निआं व्यवहार करा जाई नथिबारु बड़ अघटन बर्ती जाइछंती। सूचना अनुसार सीडीए 10 रे एक घरोई पेट्रोल पंप जेसीबी रे रास्ता खोलुथिला। सही समय फाटी जाइथिला गैस पाइप। खबर पाया पर घटनास्थल में पुलिस अग्निशम बाहिनी पहुंची गैस को आयत्त करिसेंती। संपूर्ण अंचल को ब्यारिकेड करा जाय गैस पाइप लाइन को मरामती काम करा जायछि। अभियोग अनुसार घरोई पेट्रोल पंप रास्ता निर्माण करुवा बेले एने पूर्व पाइप रे गैस जगाण करुवा गेल को अवगत करा जाय नथिला, जहा फल लोक अघटन घटिछि हेले बड़ अघटन बर्ती जाइछंती। परवर्ती खबर, बड़ धरणर बैंक डकायती, कर्मचारी और ग्राहक मुंडरे बंधुक रखी खाली करदेले बैंक। दिन द्विपहर डकायती, केन्दुझर जिलार बड़बिल रे बंधुक मुନରେ बैंक खाली कर देइछंती डकायत। बड़बिल एसडीपीओ कार्यालय किछि दूर थिबा बैंक ऑफ महाराष्ट्र एही बड़ धरण डकायती होइछि। सूचना अनुसार लुटेरा माने बैंक भितर ग्राहक भाव पशिथिले। बैंक चलचंचल थिबा बेले हठात 5 रु 6 जन बंधुक देखाई समस्त भयभीत कराइथिले। प्रथमे डकायत बैंक रे लागिथिबा सीसीटीवी भांगिबा सह हार्ड डिस्क खोली देइथिले। एहा पर बैंक रे थिबा ग्राहक और समस्त कर्मचारी को गोटे रूम रे नै ताला पकाई देइथिले। आ लुटी नैथिले नगद 8 लाख टंका रु 3 रु 4 कोटी टंकार सुना गहना। एही लूट बड़बिल बलाणी रास्ता रे थिबा बैंक ऑफ महाराष्ट्र होइछि। बैंक डकायती पर केउझर एसपी घटनास्थल रे पहुंचंती। पुलिस विभिन्न स्थान रे नाकाबंदी करी छानबीन चलाइछि। किछि दिन तळे जड़ारे मध्य बड़धरण लूट होइथिला। आ एबे बड़बिल को टार्गेट करिसेंती डकायत। परवर्ती खबर, सुना रूपा दर लगामहीन। दिनकू दिन यही दुई मूल्यवान धातुर दाम नुआ रेकर्ड करुछि। एही क्रम रे सोमवार भुवनेश्वर बजार 24 कैरेट सुनार 10 ग्राम पिछा मूल्य 1910 टंका वृद्धि पाई नुआ रेकर्ड 1,45,690 टंका पहुंची। सेहिभଳି 22 कैरेट सुनार 10 ग्राम पिछा दर 1750 टंका वृद्धि घटी 1,33,550 टंका छुईछि। 2026 मसीह प्रथम 19 दिन में सुना दर पाखापाखि 8% वृद्धि पाई। जनवरी पहला 24 कैरेट सुना दर 1,35,000 टंका थिला, तेणु गत 19 दिन में यही दर 10,630 टंका बढ़ी जाइछि। सेही भली 22 कैरेट सुना दर जनवरी पहला 1,23,000 थिला, तेणु 22 कैरेट सुना दाम इतिमध्य 10,000 टंका महंगा हो जाइछि। एही तुलन में रूपा दर द्रुत मात्रा वृद्धि पाउछि। सोमवार भुवनेश्वर बजार रूपा दर किलो पिछा 8,000 टंका वृद्धि पाई नुआ रेकर्ड सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर, पागला हेलाणी पाकिस्तान सेना, भांगिलाणी 40 मस्जिद। जो देश सारा विश्वर मुसलमान को ब्रांड आंबासाडर साजियो बोली आशा बांधी बसीथिला, ସେହି ଦେଶ ଏବେ ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରୁଛି।
ମୁସଲମାନ ଦେଶ ସେନା ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମିତି କିଛି ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଲୁଚିସ୍ତାନରୁ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏଠାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗୁଛି ମସଜିଦ୍। ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ 40ରୁ ଅଧିକ ମସଜିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇ ଏସବୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ପବିତ୍ର କୋରାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଖାନ୍ ଅଫ୍ କଲାତ ମସଜିଦରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବୋମାମାଡ଼ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହୁଥିବା ଜନବସ୍ତିରେ ଏହି ମସଜିଦ୍ ରହିଥିଲା। ତଥାପି ଏଠାରେ ମଟାର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଇସଲାମାବାଦର କ୍ରୂରତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଖଣି ରହିଛି, ଯାହାର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଇରାନ ସହ ଲାଗିଛି। ଏଠାକାର ଲୋକ ନିଜକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବନ୍ତି, କାରଣ ପାକ୍ ସେନା ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ମାନବାଧିକାର ହନନ କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପଶି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବଲୋଚ୍ ଲିଡର ମୀର ୟାର ବଲିଚ୍। ଗୋଟେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କାଶ୍ମୀର ମୁସଲିମ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନିଜ ଦେଶରେ ମସଜିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରୁଥିବାର ମୀର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ନଥିବେ କେହି ଗରିବ। ଭାରତରେ ଆଉ ରହିବେନି ଗରିବ। ଭାରତ ନାଁରେ ଲାଗିଥିବା ଗରିବ ଦେଶର ଟ୍ୟାଗ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ଆଉ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା, ତାପରେ ବଦଳିଯିବ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ। ଧନୀ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଦେଶ। ଭାରତ ଆଉ ରହିବେନି କେହି ଗରିବ। ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଗ୍ରାଫ। ଭାରତରୁ ଏକ ଗରିବ ଦେଶରୁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ 6 ଦଶନ୍ଧି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ କଥା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିମ୍ବା କେହି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନାହାୟାନ ଆଜି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବନ୍ଧୁତାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା 2 ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଫଳନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ନାହାୟାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନାହାୟାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଇଥିଲି। ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭାରତ ୟୁଏଇର ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଜାଡେଜା? ଖେଳ ଛାଡ଼ିବେ ଜାଡେଜା। ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଜାଡେଜା। ତାଙ୍କୁ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ସେ ନୀରବରେ ନେଇପାରନ୍ତି ଅବସର। ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଫର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। କିଏ କହୁଛି ସେ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ସେ ଅବସର ନେଇଯିବେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାରତ ପରାଜୟ ପରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫର୍ମ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏପରିକି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅବସର ନେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ନିୟମିତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ସେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇନଥିଲେ। ସେହିପରି ବ୍ୟାଟିଂରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 3ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ 43 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା 43 ରନ୍। ଖବର, ସାପ ସହ 2 ଘଣ୍ଟା ଏସି କୋଚ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲା ଛୁଆ, ସିଟ୍ ତଳୁ ଖସିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିଟ୍ ତଳେ ସାପ ଭଳି ଆକୃତି ଦେଖି ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ। ଆଉ ସାପ ସାପ କହି ଚିଲାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରା କୋଚ୍ରେ ସାପ କଥା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ବୁଝା ପଡ଼ିନଥିଲା ସାପ କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ସାପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସାପ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ଯାହାପରେ ରେଲୱେ ପ୍ରଶାସନ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ କଟା ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସାପ ଧରାଳି ଗୋବିନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ମାଧୋପୁର କଟା ଯାଏଁ କୋଚ୍ରେ ସାପକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ଦୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଟା ଷ୍ଟେସନ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ରହିବା ମାତ୍ରେ ସାପ ଧରାଳି ଏସି କୋଚ୍ 1 ଓ 2ରେ ସାପ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ସିଟ୍ ତଳେ ସହ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଥିଲେ ବି ମିଳିନଥିଲା ସାପ। ଏହାପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସାପ ରାଜ ଖୋଲିଥିଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି କୋଚ୍ରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିବା ଏକ ଛୁଆ 1.5 ଫୁଟ ନକଲି ସାପ ଧରି ଖେଳୁଥିଲା। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ନକଲି ସାପଟି ତା ହାତରୁ ଖସି ସିଟ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଉକ୍ତ ନକଲି ସାପକୁ ଦେଖି ଅସଲି ଭାବେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଏସି କୋଚ୍ରେ ସାପ ଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ରେଲୱେ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।